Okay, that's it. Okay, guys. So today morning we were dealing with quadratic equation. So tell me, have you tried solving those questions? Have you tried solving those questions? Have you tried those 30 questions? Respond, guys. Respond. Okay. Okay. Good. So, did you able to solve all the questions or any doubts? Did you able to solve all the questions or any doubts? Any questions which you could not solve? Question number 13, Swapna says. Okay. So guys, I think all of you who are here, I think you must have attended the morning class. So I will be going very fast, people, in this particular class. Okay, we shall go very fast. We shall try to finish all the 30 questions. Material available with you, everybody. You have material with you. Practice set 30 questions. Is the material available with you? All of you, right? Okay. Sahana, you have the material. Have you collected from the Telegram? Vinayak don't have. Can you put it in here only in the chat box? It is there in the downloads. Just a second, Vinayak. We will put it in the chat box. Practice it. Yes. Yeah. Okay. See, it is available here only in the chat box. You can take it here only, guys. Okay. So let us start with the question number 1, guys. We will try to solve all the questions. I'll be going as fast as possible. Let me know in anywhere if you want me to repeat any of the question. Feel free to ask people. I'm ready to repeat a number of times. Okay. So question number 1, what do we have? We have 5x square plus 20x equal to minus 15. And the second equation as 3y square plus 11y plus 6 equal to 0, right? So we have seen the similar question in the morning. Okay, what do we do first? 5. Now rewrite this. How do we rewrite this? 5x square plus 28x it is, I think. Is it 28x or just 28? 28x it is, I'm sorry. 28x plus 15 equal to 0, right? Now, so first step, what do we do? 5 into 15, 75. Here, we find the factors. Factors, okay? It has to be 28. What do we take? 25 into 3 is 75. Okay? Plus 75. Positive, positive, both of them. Positive, positive, both of them. 25 plus 3 is 28. 25 into 3 is 75. Perfect. So what do we get? X equal to minus 25 and x equal to minus 3. We got x values. Next equation, y. 3 into 6, 18 we take. 18 factorize. What do we get? 18. 6 into 3, 18? No. Is it that's it? Yeah. Another way, 9 into 2. 9 into 2 is 18. Okay, 9 into 2. This is positive. 9 plus 2, 11. Positive. Perfect. 9 into 2, positive into positive, positive. Perfect. So we'll get here directly y equal to minus 9 and y equal to minus 2. I'm not writing the roots anymore, directly the solutions, people. Okay, so comparison, minus 25 less than minus 9, x less than y, minus 25 less than minus 2, still fine, minus 3 greater than minus 9. So what is this? X greater than y, x is greater than y. 1 less than 1 greater than means obviously option will be 5. Answer cannot be determined. Everybody, everyone, any doubt in this? Any doubt in this? Can I go to the next question? Guys, you have to respond faster, people. You have to respond faster, okay? Only then we can solve more questions here today. If you respond faster, I'll be solving faster today. Okay? Yeah. Next one. Question number 2. What do we have here? We have x square plus 30x plus 81 equal to 0. Next one.
we have y square minus 9y minus 162 equal to 0. Well guys, the only problem in the quadratic equation, sir, quadratic equation ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಎಸಿ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ಯಾ ಸರ್ 81 ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? 9 into 9 is 81. ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ? ನೋ, ಬರಲ್ಲ. 27 into 3 ಕೂಡ 81. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 27 into 3, ಓಕೆ 81. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೋ ರೈಟ್. 27 into 3. ನಾವು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 81 ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 30 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯ್ತು? -27 -3 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, -162. ಸರ್ 18 into 9 162. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 18 ಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕಂತ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಟೇಬಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್. 18 into 9 162. ಸರ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -9 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 18 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 18 -18 plus 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -9. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -9. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. x ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್, x ಲೆಸ್ ದನ್ y, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್, x ಲೆಸ್ ದನ್ y, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು, x less than y, fine. Compared to this, x greater than y. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನಮಗೆ 5. cannot be determined. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ cannot be determined. Relationship cannot be established. Am I clear with the second question? Shall we go to the question number 3? Shall we go to the question number 3? Yes people, so this class will be a marathon guys. This will be a complete marathon. So morning session ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆ? 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ 2x square minus 21x plus 54 equal to 0. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, y square minus 14y plus 49 equal to 0. ಆನ್ಸರ್ಸ್ 54 into 2 108. ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ 108 ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ faster? 108 factors. Anyone 108 factors please. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 108. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ. 12 into 8. Excellent Vinayak. 12 into 8 is 12 into 9. I'm sorry, 12 into 9, right? Yeah, 12 Vinayak, 12 into 9 buddy, not 12 into 8. Okay, yes Swapna, perfect answer. Okay, 12 into 9. So 108. ಸರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ. 12 -9 -21 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಪೀಪಲ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ನೋಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? 12, ಬಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6, 4.5. 9 by 2 4.5. ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಯಥಾ ಟೀಚರ್ ತಥಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 49. ಸೊ 49 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 49 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? 7 into 7 49. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಇದು ಕೂಡ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ x 6 ಕೂಡ 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 4.5 ಕೂಡ
7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನ್ಯೂ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು -5 ಆಯ್ತು, ಇದು -0.6 ಆಯ್ತು. ಈ -0.6 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. 1/5 0.2, 2/5 0.4, 3/5 0.6, 4/5 0.8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9/3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. -2/3 ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2/3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಹನಾ. 0.6666, 0.6666 ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. -5 ಇಂದ 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ ಬಂತು. -5 ನ 0.6666 -0.6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ 0.6 -0.6 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. -0.6 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.666666. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೈ ಲಕ್ ನಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಪೀಪಲ್. ಇದು 0.6 ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಇದು 0.666 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1? Did you understand question number 1, everybody? Okay, shall I continue? Shall I continue with the next question? Excellent, guys. Okay, let us go to question number 4. ಏನಿದೆ question number 4 ನೋಡಿ. Question number 4, x square minus 5x minus 24 equal to 0. Next, 2y square plus 19y plus 35 equal to 0. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 8 into 3 24. ಸರ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು -8 ಮಾಡಿ, ಇದು +3 ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x equal to 8 ಆಗುತ್ತೆ, x equal to -3. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು y 2 into 35 is 70 plus 70 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ಬರಬೇಕು. 14 into 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 70 ನ 14 into 5 70 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? y equal to -14 and y is equals to -5. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ, this is greater than these two, -3 is greater than these two. Answer ಏನಾಯ್ತು? x is greater than y. Option number 1. Am I clear with the question number 4? Am I clear with question number 4? Everybody? Yes? Shall we continue? I know I'm going fast, people. Manu, which one? Yeah, Manu. Perfect. I'm sorry, guys. I'm sorry. See? Thank you, Manu. Thanks a lot. See, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. There is, what is this? 2 ಇದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರಬೇಕು, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? -7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? -2.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ 5 cannot be determined. ಯಾಕೆ? ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7, 3 is less than 7. Fine. Sorry, 3 is greater than this. And but 3 is less than 2.5. -3 is less than 2.5. X greater than y bantu, x less than y bantu. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cannot be determined. Answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cannot be determined. Just a moment, guys. Yeah. Did you understand this question, people, now? Did you understand this question, everyone? Yeah, guys, you have to correct me. Look, even I am a human people. I will commit the mistake sometimes. So you have to be sharp, guys. You have to be careful. Thank you, Manu. Thanks a lot for correcting us. Let us go to the question number 5, guys. What do we have in question number 5? Question number 5. Careful. X square minus 4 equal to 0 ಇದೆ. Okay, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ?
y square minus 9y plus 20 equal to 0. Sir, all these are previous year questions. All these are previous year questions, people, from PO papers only. Okay. Well, this is not the end of these 30 questions are the not end of it. I'm going to give you one more higher level question paper, guys. One more practice set I will be providing. I'll tell you when I will give it. Okay. That will be much, much higher level than this, guys. So if you solve these 3 papers, more than sufficient. Do not touch quadratic equations. Okay. So first paper in the morning, 13 questions. These 30 questions. I'll give you another 30 questions. Okay. But repeat these 30 and those 30 one more time. One more time. That's it. Do not touch quadratic equations. That is sufficient for you. Okay. Now, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದೇನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್. ಆ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √4 ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬರೇ √4 ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 20ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಇಂಟು 5. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, -4 -5 -9. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬಂತು, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಕಂತಾನು ದೊಡ್ಡವಿದಾವೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ y. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. Option number 2. Everyone, any doubt in this question? Everyone, anybody, any doubt in this question? Yeah, can we go ahead? Excellent, guys. Let us continue. Question number 6. Question number 6. ಏನಿದೆ question number 6 ಅಲ್ಲಿ? Sir, x square minus 11x plus 30 equal to 0. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು y square plus y minus 20 equal to 0. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. 6 into 5 ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, -6 -5 -11. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು, 4 into 5 20. ಓಕೆ, 4 into 5 20. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ y ಬರಬೇಕು, -5 + 4 + 1. ಓಕೆ, ಸೊ +1 ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, 5. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, y is equals to 4, -5. 4, -5. If you see, these two values are more than these two values. So direct answer, x is greater than y. Option number 1. Option number 1. Any doubt in this problem, anybody? Any doubt in this problem? Am I clear with this question? Right? Moving ahead. Next question. Question number 7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ. Question number 7 ಏನಿದೆ? x square minus 5x plus 6 equal to 0. Second equation, 3y square plus 3y minus 18 equal to 0. ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಪೆನ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 6 ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 3 into 18 -54. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. -18 into 3 ವಿಲ್ ಬಿ -54. ಸೊ ಇದು 2 into 3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ -2 -3 -5. -2 into -3 +6. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯ್ತು, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಯ್ತು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ 9 into 6 54. 9 into 6 54. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. +9 - 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +3. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -54. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -9, 6. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಬಾ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? 9/3 ಏನು? +3. ಇದು -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. -3. ಇದೇನಾಯ್ತದು? +2 ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Am I clear with this question? Everybody? Yeah? Okay. Moving ahead. Next question. Question number 8. Board ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡೋಣ sir. Question number 8. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. 2x square plus 2x minus 4 equal to 0. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? y square minus 5y plus 4 equal to 0. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ ಪೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮುಗಿದೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 into 4 minus 8 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. 2 into minus 4 is minus 8. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 4 into 2 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ 4 minus 2 plus 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4/2 ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದು? -2 ಕಮ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ -2 ಕಮ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 1 4, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ -4 -1 -5 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ -2 ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ y. ಆದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋದು 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಬಟ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Any doubt in this question? Anyone? Yes? Good. Let us continue. Question number 9. Adunu madibidona. Question number 9. What do we have here? X square plus 6x minus 16 equal to 0. Someone please address Shobha, man. She's calling again and again. Next, y square minus 6y plus 5 equal to 0. Okay, so ಎರಡಿದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆನಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 4 into 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, 6 ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 8 into 2 16 ತಗೊಳ್ಳಿ. 8 into 2 16 ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 8 - 2 ಏನ್ ಬಂತು? ಪ್ಲಸ್ 8 - 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಏನು? ಇದು -8 ಆಯ್ತು, ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. 5 ಇದೆ. 5 ನ 5 into 1. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ -5 -1 -6 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? minus into minus plus 5. This is also perfect. Then y values ಏನದು? 5, 1. So answer, anybody? Answer for these options. Answer for these options. Anyone? Values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? C and B, D cannot be determined. Option number 5. ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ? -8 is less than 5. ಓಕೆ, x less than y ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ನೋಡಿ, 2 is greater than 1 ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? x greater than y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Anyone, any doubt so far? Any doubt so far? Sure? No doubt? Excellent, guys. Copy this. We shall continue. Target all the 30 questions should be done in this class today. Okay? Copy them, people. Copy them. Let us continue. Yeah. Next question. So, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ questions ನಮಗೀಗ? Questions 9 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? 10th one. Okay? Once again, marathon people. Question number 10. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? X square
minus 10x plus 25 equal to 0. ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ equal to 25. ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ 25ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 into 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, -10 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ತೊಂದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. x equal to 5, ಇದು ಕೂಡ x equal to 5. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 5 ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು, y is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ that becomes plus or minus root 25. root 25 ಅಂದ್ರೆ 5. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ y is equals to 5, minus 5. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to 5, x is greater than 5. ಸೊ x is greater than or equal to y. Option number 3. That must be our answer. Simple question. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11 ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 36x ಪ್ಲಸ್ 324 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 325 ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 36 ಬರಂಗೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ? ಎನಿಬಡಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ಸ್ವಪ್ನ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸರ್ ಇದು 324 ಅನ್ನೋದು 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದು. ಸೊ ಇದು 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 18 into 18. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು 441 ಅನ್ನೋದು 21 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 21, ಇಲ್ಲಿ 21, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, x equal to 18 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, y equal to 21 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 21, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x is less than y. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಗಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, now let us see ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12 ಏನಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು 15y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16y ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 into 9 18 ಬಂದಿದೆನಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ 9 ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 6 into 3 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, -6/2, -6/2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -3. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಇವಾಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -6/2, ಇದನ್ನ -3/2 ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/2 ಅಂದ್ರೆ -1.5, -3 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ -1.5. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 15 into 4 60. ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10 into 6, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸರ್ ಇದು -10/15, -10/15 ಮಾಡಿದ್ರೆ -2/3 ಬರುತ್ತೆ. -2/3 ಬಂದ್ರೆ -0.66. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, -10/15, 10/15, 5 into 2, 5 into 3, 2/3, 2/3 ಅಂದ್ರೆ 0.666. ಈ ಕಡೆ -6/15, -6/15, 2/5, 2/5. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ 0.4. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಹನಾ, -0.4 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸರ್, ಇದು ಇವೆರಡಕ್ಕಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ, ಒಂದು ಸಿಕ್ತು. -1.5 ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಯಾ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಲೆಟ್ us go to the next set of questions. Question number 13 ಇಂದ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಂದ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ,
something new. 2x cube is equals to root of 256. Adu first equation. Second equation, 2y square minus 9y plus 10 equal to 0. Second equation. ಇವಾಗ ಸರ್ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 13 ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 256 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎನಿವನ್? ರೂಟ್ 56 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು? 256 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? 16. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 into 1 2 into 8. x is equal to ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8. ಸರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಆ ಕಡೆಗೆ ರೂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 into 10 20 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 10 into 2 ಬೇಡ, 4 into 5 ಮಾಡೋಣ. 4 into 5 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಇರೋದು +4, +4/2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು. ಇದು +5/2 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? x is equal to 2, x is less than y, x is less than or equal to y. Option number 4. Am I clear with the question number 13? Everyone, am I clear with question number 13? Yes? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಏನಿದೆ? 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 11x ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 11x ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 6 into 4 ಏನಿದೆ? 24 ಪ್ಲಸ್ 24. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 8 into 3. 8 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 24. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇವಾಗ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -8 ಇರೋದು +8 ಆಗುತ್ತೆ, 8/6 ಬರುತ್ತೆ. 8/6, 8/6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 4/3. ಎನಿಬಡಿ? 4/3, 4/3, 1.3333. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, 4/3. ಈ ಕಡೆ -3 ಇರೋದು +3 ಆಗುತ್ತೆ. 3/6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/6 ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0.5. 3/6 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.5. ಓಕೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 into 2 6 ಪ್ಲಸ್ 6. 2 ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 3 into 2 ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು +3 ಆಗುತ್ತೆ, 3/3 1. ಇದು +2/3 0.6666. So now you understood this 0.666, 0.333. Good, you're answering it. Now comparison. Sir, ಈ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. x is greater than y, ಒಳ್ಳೇದು. x is less than y, x is less than y. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? Option 5 cannot be determined. Am I clear with this question, everyone? Am I clear with this question? Yes? Shall we continue? Excellent guys. Question number 15. Question number 15. ಏನೇನಿದೆ? Question number 15. 3x square plus 11x plus 10 equal to 0. Second equation, 2y square plus 11y plus 14 equal to 0. ಮುಗಿತು. Yeah. Coefficients ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. 3 into 10 30. 3 into 10 30. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು? 11 ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 6 into 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ -2 ಆಯ್ತು. -2 ಆಯ್ತು. ಇದು -5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಹೇಳಿ ಸರ್, 5/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5/3 ಏನಾಗ್ತದೆ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಹನಾ. 1.66666 minus 1.6666. ಓಕೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 5 ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬಂದಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0.66666. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 2 into 14 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 28. 28 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 into 4 28. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಇದು -7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ -3.5 ಕಮ ಇದು -4/2 ಅಂದ್ರೆ 2. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ -2 ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. -1.66 ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -2 ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -3.5, ಬಟ್ -2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1.66 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -3.5 ಅಂಡ್ -2 ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿವನ್, any doubt so far in these 6 questions? Did you understand this? Yeah, perfect guys. Let us go to next questions, next set of questions. Question number 16. Question number 16 ಏನಿದೆ? 12x square plus 11x plus 2 equal to 0. ಇನ್ನೊಂದು 12y square plus 7y plus 1 equal to 0. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. 21x square plus 10x plus 1 equal to 0. ಇನ್ನೊಂದು 24y square plus 26y plus 5 equal to 0. 18th one. ಸರ್ ನಾನು 18th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. That's when I agree that you guys are fast now. Plus 23x plus 42 equal to 0. Y square minus 42y plus 437. ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್. Okay, Swapna says less than or equal to y. Krishnaveni says greater than or equal to y. Others remaining. Sahana says greater than or equal to y. Manu, where's your answer? Who else is there? Shankar, can you check it out? No, 5 members should be there, no? Manu. Manu, answer Manu, where are you? I did not get your answer, Manu. Answer Manu, answer barlilla. Vinayak answer barlilla. Vinayak greater than or equal to y. Manu, where is your answer? Try these two as well, guys. Try these two as well. I want you to try them first and then I'll solve this time. Let us see how fast you can come up with the answers, guys. Screen freeze. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 17th cannot be determined. 2 people says excellent, faster, good. Godspeed guys, Godspeed. Manu meeting on ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sana says cannot be determined. Okay. Krishnaveni gave the different answer, x less than y. Okay. Try 18th one also. Okay. So first one. Coefficients are there. Careful. 12 into 2, 24. 12 into 2, 24. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? 11 ಇದೆ. 11 ಅಂದ್ರೆ 8 into 3, 24. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So x equal to 8/12
minus 8 by 12 ಅಂದ್ರೆ 2 by 3 2 by 3 ಅಂದ್ರೆ 0.6666 minus 0.6666 ಆಯ್ತು. ಇದು 3 by 12 minus 3 by 12 ಅಂದ್ರೆ minus 1 by 4 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ 0.25 minus 0.25. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 1 into 12 12 ಇದೆ, 12 ಅಂದ್ರೆ 4 into 3 12. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ y is equals to minus 4 by 12. 4 by 12 ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 1 by 3 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ 0.33333. ಇದು 3 by 12 minus 3 by 12 ಅಂದ್ರೆ minus 0.25. ಮುಗಿತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x 0.66 less than this, x less than y, x less than 5. now here ಇವ್ರೇನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ? 2 by 3 0.66, 0.66 is less than this one, perfect. But 0.25 is greater than this, x is greater than y. So this is correct answer, people. Cannot be determined, guys. Check it out. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೇವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. 21 into 21 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 21 ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 into 3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ x equal to 7. 7 by 21 ಅಂದ್ರೆ minus 7 by 23 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3. 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ 0.3333 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಕಡೆ minus 3 by 21 ಅಂದ್ರೆ 1 by 7 ಅಂದ್ರೆ 0.1428 ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅದು 0.14. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದಿರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ 1 by 7 ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಟ್ 1 by 7, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, 3 by 21 ಅಂದ್ರೆ 1 by 7. 1 by 7 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 0.1428 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ 1 by 7 ಅಂದ್ರೆ 14.28% ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 1 by 7 is 14.28%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 14.28 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14.28 by 100, ಅದಕ್ಕೆ 0.1428. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 5 into 2 10, 5 into 2 10. ಓಕೆ, ಓ ಸಾರಿ 24 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 24 10 24. ಓಕೆ, 24 into 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 120 ಆಯ್ತು. ಇದು 120 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. 20 into 6 is 120. 20 into 6 is 120 plus. So y is equal to 20 by 24 minus 20 by 24 ಅಂದ್ರೆ 4 into 5, 5 by 6. 5 by 6 ಅಂದ್ರೆ 0.83333 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು 5 by 6 ಬರುತ್ತೆ. 5 by 6 ಅನ್ನೋದು 0.8333. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 1 by 6 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು 0.166666 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 5 by 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 by 6 ಅಂದ್ರೆ 5 by 6 is nothing but 1 minus 1 by 6 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 0.166666. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.833333. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 6 by 24. 6 by 24 ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ minus 0.25. ಇಷ್ಟ ಅದು 3333. This is greater than this. X is greater than y. Next, x is greater than y. Next, x is less than y. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? cannot be determined. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 5. ಸರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದನ್ನ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು 0.8333 ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? 0.1428 ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಗುಡ್ ಸ್ವಪ್ನ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್? ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ಸಹನಾ, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಲ್ರು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ 18th ಒನ್. 18th ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. 3 into 42 ಅಂದ್ರೆ 126 ಆಯ್ತು. 126 126 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 14 into 9 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 14 into 9 ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 14/3. 14/3 ಅಂದ್ರೆ 4.66666. ಓಕೆ, 3 into 4 is 12. 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 0.666. ಇದು ಮೈನಸ್ 9/3 ಅಂದ್ರೆ -3. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 437. 437 ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಹೌದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? 437 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ 437ಗೆ. ಎನಿಬಡಿ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಂತದ್ ನಿಮಗೆ 2319? ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್ 437 ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಂಬರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ 2 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, 3 ಇಂದ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 10, 14. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 14 ಇದೆ, ಅದು 3 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, 6, 2 ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. 7 ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 7 into 6 42. ಇನ್ನ 17 ಇದೆ, 7 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 7 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 11. 11 ಇಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ. 11 into 3 33. 107 ಇದೆ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. 13 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 13 into 3 39. 47 ಇದೆ, ಹೋಗಲ್ಲ 13 ಇಂದ. 17 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 17 into 2 is 38. 17 into 2 is 38. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಏನಿದೆ 57. ಸೊ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? 38 ಅಂದ್ರೆ 57. 17 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 19. ಸಾರಿ 17 into 2 is 34. 34 ಅಂದ್ರೆ 97 ಇದೆ. ಓಕೆ, 17 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 19 into 2 38 ಹೋಗುತ್ತೆ. 19 into 2 38. ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 57. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 19 into 3 57. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 23 into 19. 23 into 19. ಓಕೆ, now y equal to -23, -19. ಸೊ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಬರೇ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 2, 3, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇವರು. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. Nobody gave the right answer. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, this is also greater than this, this is also greater than this, this is greater than this as well as this. So x greater than y ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. Am I clear with these questions? Okay. Okay. Anybody? Any doubt? Any doubt? Shall we continue? Yes, copy this. We shall continue, guys. Yeah, okay. Anybody solve 19th question? Did anybody solve 19th question? ಸೌದ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? Anybody solved the 19th question? Answer, anyone? Am I audible?
ದೆನ್ 19th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? x greater than y, Swapna Reddy says others. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ everyone? Respond people. Am I clear with that? ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ 10 o'clock ಇಂದ 6 o'clock ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಮುಗಿಸೇ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನಾ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 15 into 9 135. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಬರಬೇಕು. 15 minus 9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ x equal to -15, 9 ಮುಗೀತು. ಈ ಕಡೆ 144 ಏನು 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಬೇಡ. 18 into 8 ಟೇಬಲ್ಸ್. 18 ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. 18 into 8, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? y is equals to -18 and y is equal to 8. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? Answer is cannot be determined. Option 5. ಯಾಕೆ? This is less than this, but this is greater than this, but this is less than this. ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆನ್ಸರ್. cannot be determined. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ anybody? 20th question. x value ನಾ 12 is wrong answer. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ x value. ಸ್ವಪ್ನ how come you get 21? no ways. 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ x value ಸರ್ ಬರೇ 12 ಬರ್ದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 12. ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಇದು 12 ಕ್ಯೂಬ್ ಸರ್. 17 28 ಸರ್. 20 ವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ 8 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಬರಬೇಕು. 1 ಇದೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ 1. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ 20 ವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ 10 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ 20 ವರೆಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 20 ವರೆಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಿಲ್ 20, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ 20, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ 25, ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಿಲ್ 20. ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ 5 to 10 seconds ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to y, x is less than y, ಅಂದ್ರೆ x less than or equal to y. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರ್ಬೇಕು. 3 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನಿಬಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎನಿಬಡಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ 5 ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? y ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3, ಅಂದ್ರೆ +3 -3. ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 5. ಯಾಕೆ? x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y, x ಲೆಸ್ ದೆನ್ y. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ y ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CNBD, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ದೋಖ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 6 into 4. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, -6 -4 -10 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮುಗೀತು. x = 6, 4. ನಾವು ಈ ಕಡೆ 35 ನ 7 × 5 35 ಮೈನಸ್ 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 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ -7 -5 -12 y = 7, 5. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ 5. ಯಾಕೆ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ y, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ y. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೆನಾ, ಟಕ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 marks, ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 marks. 3 to 4 minutes 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಇದು ನೊಂದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟಕ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು 90 ಆಯ್ತು. 45 × 2 90 + 90. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಏನು 10 × 9. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. -10 -9 -19 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ x = ಇದು +10 ಆಯ್ತು. 10/2 ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. 10/2 x = 5. ಇದು 9/2 9/2 ಏನಾಯ್ತು? 4.5. ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 6 × 5 -6 -5 -11 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 6, 5. ಓಕೆ, 6, 5. ನೋಡಿ, x is less than ಅಂದ್ರೆ x is less than or equal to y. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. 6 × 15 90 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 × 9 ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ -10 -9 -19 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಏನೋ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾ, x = 10 + 10/6. 10/6 ಅಂದ್ರೆ 5/3. 5/3 ಅಂದ್ರೆ 1.66666. ಓಕೆ, ಇದು 9 + 9/3 + 9/6 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? 21 210 ಆಗುತ್ತೆ. 210 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 210 ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 15 × 2 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 15 × 10 ಬರಲ್ಲ. 18 × 15 ನೋ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 21 × 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ 7 × 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 2 × 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 6 × 5 35 ಆಗುತ್ತೆ. 3 × 2 6 35 × 6 ಕೂಡ 210. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 35 × -35 + 6 29 -29 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 35 × 6 ಓಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. This is called embarrassment. ಏನ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ನೀವು? 35 × 6 ಹಾಕಿದೀರಾ. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಬರಲ್ಲ. 35 × 6 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 210 ಇದೆನಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 21 × 10 ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನ 7 × 3 ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನ 2 × 5 ಬರಿಬೋದು. ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 7 × 3 21 × 2 42 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ? 35 ಅಥವಾ 5 × 2 10 10 × 3 30 30ಗೆ 7ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. 7 × 5 35 3 × 2 6 ಇದೇ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. Everyone, can you check this out? Whether this is plus or minus? Question number 24. Question number 24. 10y square minus 29y plus 21. ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ರೂಟ್ಸ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. Error in the question, I guess. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು. Let's solve it with plus. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಬರೋದು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗ -210 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -35 + 6 -29 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೀಪಲ್, ಅದನ್ನ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ y = ಏನಾಯ್ತು, y = ಇದು 35/10 3.5 ಕಮ ಇದು -6/10 -0.6 -0.6. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, this is greater, this is less than this, this is greater than this. So answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 cannot be determined. Am I clear with this question? 24th question ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? Guys, is anybody there? Can you please Yeah, repeat that? I'm repeating. Listen, sir, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ +210 ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗೆದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 10 × 21 -210. -221 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. 21 ಮತ್ತೆ 10 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 21 × 10 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 21 10ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ? 21 7 × 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 10 2 × 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 7 × 2 14 ತಗೋಬೇಕು, 5 × 3, ಅರೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಬಂತಲ್ಲ. ಹೇ ಭಗವಾನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನೇ ತಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಿತ್ತದು? 10y² - 29y + 21 = 0. ಯಾ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 21 × 10 210 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. +210 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು 21 × 10 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು 20 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ 29 ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 21 ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? 7 × 3 ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ 2 × 5 ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು 21 × 10 ತಾನೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 7 × 5 35, 3 × 2 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ 35 6, 35 - 6 -35 + 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ -29 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ -35 × 6 -210 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 7 × 2 14, 5 × 3 15, 14 × 15, ಇದು ಕೂಡ 210 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 210 ಬರಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ -14 -15 -29 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ +210, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y = 14 + 14/10 ಅಂದ್ರೆ 1.4. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ y = +15/10 ಅಂದ್ರೆ 1.5. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ದಿಸ್ is greater than this, this is greater than this, but this is equal to this. ಅಂದ್ರೆ x is greater than or equal to y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎವ್ರಿವನ್, am I clear with this question? Am I clear with this question now? Guys, is my transmission is slow or you guys are replying me slow? You're making me confused. No, my transmission is not slow, people. I can see what I'm talking here in the screen. You are not replying faster.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 56 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮಥಿಂಗ್ 400 ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬಂತಲ್ಲ, 19 ಇಂಟು 23, ಆ ತರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 12 ಇಂಟು 15 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಇಂಟು 15 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ 15 ಅಲ್ಲ 56. ಓಕೆ, 56 ಇದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು 4 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನ ನಾನು 8 ಇಂಟು 7 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ 12 ಇಂಟು 56 ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 8 ಇಂಟು 3 24 ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, 4 ಇಂಟು 7 28. ಬಟ್ 28 24 ಇದು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆದ, 11 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 8 ಇಂಟು 3 24 ಬರಲ್ಲ. 8 ಇಂಟು 4 32, 7 ಇಂಟು 3 21. ಬಂತು ನೋಡಿ. 8 ಇಂಟು 4 32, 3 ಇಂಟು 7 21. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ 32 ಮೈನಸ್ 21 ಪ್ಲಸ್ 11. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 32 ಮೈನಸ್ 32/12. 32/12 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಇಂಟು 8 ಅಂಡ್ 8/3. 8/3 ಅಂದ್ರೆ 2.6666. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 21/12. 21/12 ಅಂದ್ರೆ 7/4 ಬರುತ್ತೆ. 7/4 ಬಂತಂದ್ರೆ 1.75. 7/4. 4 ಇಂಟು 1 is 4, ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಉಳಿದ್ರೆ 0.75. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 12 ಇಂಟು 56 ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ 12 ಇಂಟು 56 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು 600, ಇದು 672, 672 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 672 ಬರುತ್ತೆ. ನಾ 672 ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 672 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 12 ಇಂಟು 56 ತಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ಇಂಟು 56 ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಇಂಟು 3 ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಇಂಟು 7. ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 8 ಇಂಟು 7. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಎರಡೆರಡು ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡೆ, 8 ಇಂಟು 4 32 ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 7 ಇಂಟು 3 21. ಓಕೆ, 32 ಪ್ಲಸ್ 21 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. 32 ಮೈನಸ್ 21 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತಾ? ಬಂತು. ನಾವು ಇದು 12 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 56. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 12, 4 ಇಂಟು 8, 4 ಇಂಟು 3, 8/3 ಅಂದ್ರೆ 2.666. ಇದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಇದು 21 ಇದೆ, ಇದು 21 ಇದೆ. ಸೊ 21/12, 21/12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಇಂಟು 7, 4 ಇಂಟು 3, 3/7, 1.7, 1.75. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಯಾ, ಓಕೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲೀರಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ when you have a bigger number you can you have to use the splitting, that's when you can get it faster. Okay, now ಇವಾಗ 4 ಇಂಟು 14 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 56 ಆಯ್ತು. 56 ಅಂದ್ರೆ 7 ಇಂಟು 8 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. -7 -8 ಏನಾಯ್ತು? 15. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
7/4 ಮತ್ತೆ 7/4 ಈಗ ಇಲ್ಲ 7/4 ಇದು 7/4 ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು 7/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 1.7 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಕಡೆ 8/4 ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 ಬಂತು. ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. Am I clear with this question? Am I clear with this question, everybody? Everyone? Yeah, okay. Moving ahead. Sir, ಈ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನಾ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 3 into 12 ಏನಿದೆ 36. ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯಾಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 36 ನ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, 12 into 3 ಬರೆದ್ರೆ 13 ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ. 8 into ಬರಲ್ಲ. 9 into 4 ಬಂತು. 9 into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು -9 ಆಗುತ್ತೆ. -9/3 ಅಂದ್ರೆ -3. ಇದು -4/3 ಅಂದ್ರೆ -1.6666. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 into 5, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4, -5 ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇವು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ 27. ಮತ್ತೆ 8 into 7 56 ಇದೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಇರಲಿ. ಇದು ಓಕೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 8 into 7 56 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಮತ್ತೆ 8 into 7 ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, -15 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು +8 ಆಗುತ್ತೆ. 8/8 1 ಆಯ್ತು. ಇದು 7/8 +7/8 ಅಂದ್ರೆ 0.875 ಬರುತ್ತೆ. 0.875. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, 1/8 ಅನ್ನೋದು 12.5% ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 0.125. ಓಕೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 7/8. 7/8 ನ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, 1 - 1/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7/8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 - 1/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7/8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 1 - 0.125 ದಟ್ ಈಸ್ 1/8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರದೆ ನಾನು 875. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 7/8 ನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ 1/8 1.25 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7/8 ಬರಿಬಹುದು. ವಿತಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, 10 seconds ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 10 seconds ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ 6 into 2 12 ಇದೆ. 12 ಅಂದ್ರೆ 4 into 3. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು +4/2 +2 +3/2 1.5. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. These two values are less than both of these values. Direct x is less than y. Option number 2. Anybody, any doubt in any of these questions so far? Anybody, any doubt in any of these questions so far? Yes? Excellent, guys. Copy it. We'll finish the last question. Others? Yes. Okay. Finish it. Last 3 questions. ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. Okay. So now, guys, 28th question. If you observe, it is linear, right? These are not quadratic equations. Now, when the linear equations are given, what you have to do is, you have to solve for x and y. Okay. So, you make the coefficients of either x or y equal. Observe. Illi 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ coefficient of 5 ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ equation ನ multiply with the coefficient of 5, that is x.
ಅದೇ ತರ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 7. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ 35x ಮೈನಸ್ 15y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು 13 65. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 7 ಇಂಟು 5 35x, 4 ಇಂಟು 7 28 ಪ್ಲಸ್ 28y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 280, 40 ಇಂಟು 7. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಇವಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, -15 - 28 ಅಂದ್ರೆ -43y ಆಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು -215 ಆಯ್ತು, -280 ಪ್ಲಸ್ 65 ಅಂದ್ರೆ -215. ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 43 ಇಂಟು 1 43 ಇಂಟು 5, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 45. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ, 4 ಇಂಟು 5 20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. 5x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, y is equal to 5. ಅಂದ್ರೆ x is less than y. Option number 2, that is my answer. Option number 2 is our final answer. I hope you understood this. I'm repeating. Linear equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ you have to solve for both x and y. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, either x coefficient ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ, ಅಥವಾ y coefficient ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ, another way of solving the same question. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ y coefficient ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4 ಇಂದ, ಅದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಈ y coefficient 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ 4 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 3 12y, ಈ 3 ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4 ಇಂಟು 3 12y ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 12 ನ ಇದೇ ತರ x ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 12 ನ y ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ x ಅಂಡ್ y. ಅವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 5, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. 7x ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಯಾವ್ದಿದು 3 ಇಂಟು 5 15 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 7x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಯಾ, ಓಕೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಸರ್, ರೂಟ್ ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1225x. ಆ ಎಕ್ಸ್ ನ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ, 1225 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬನ್ರಿ. ಆ 1225 ನ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1225. ಓಕೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 4900, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 70 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -70 ಆಗುತ್ತೆ. 35 ಇಂದ ಓಕೆ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. 35 ಇಂಟು 1 35 ಇಂಟು 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ +4. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, -2 ಇಂಟು -2 ಇಸ್ 4. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಈ ತರ ಸರ್ 1/4 ಆಫ್ 81 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಪವರ್ 4 ಇಸ್ 81, 3 ಪವರ್ 4 ಇಸ್ 81. ಅದೇ ತರ 1/4 ಆಫ್ 81 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ 1/4, 81 ಪವರ್ 1/4. ಇದನ್ನ 4th ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಈ ತರ. ಓಕೆ, 4th ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು. ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 10 ವರೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 ವರೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. 3 ಪವರ್ 1 3, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 3 ಪವರ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ 27, 3 ಪವರ್ 4 81, 3 ಪವರ್ 5 243, 3 ಪವರ್ 6 729. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 343 ಅಂದ್ರೆ 7 ಆಯ್ತದು. ಸೊ ಇದು 3 ಆಯ್ತು, 3y ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಿದು 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು -7 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ,
7 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -7 ಅಂದ್ರೆ 2.3333 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ x equal to 4. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? x is greater than y. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. Anybody any doubt in this question? Anybody any doubt in this question? Is there an error? कहाँ है भाई? 7/3. It's absolutely right. Okay, people, there are some bad guys here. Though I did right, they're telling that I did wrong. Okay, I'm repeating. Observe ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1225x ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು 35, ಇದು ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 4900 ಅನ್ನೋದು 70 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 70 ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನೋ ಇದು 70 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -70, 35 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ -70, 35 into 1 35 into 2. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 4. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಯಾ, ಓಕೆ. Vinayak, Swapna. Okay, now Shankar, my eyes are very sharp, man, don't worry. Now I can see that what it is clearly. Observe. Illi sir 81 power 1/4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4th root of 81 ಅಂತಾರೆ. 4th root of 81. ಓಕೆ, ನಿಮ್ನ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 81 power 1/4 ಆಯ್ತಾ, ಇದು 3 power 4. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ power 1/4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 9 power 2 into 1/4. 2 into 1/4 ಅಂದ್ರೆ 2/4. ಓಕೆ, 2 into 1/4 ಅಂದ್ರೆ 2/4. 2/4 ಅಂದ್ರೆ 1/2. ನಾವು 9 power 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? √9 ಅಂತ ಅರ್ಥ. √9 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4th root of 81 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3y ಇದೆ, 3y ಪ್ಲಸ್ ಇದು 340 ಅನ್ನೋದು 7 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 343 ಅಂದ್ರೆ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಮಗೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು -2.333. x is greater than y. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ? ಎವ್ರಿವನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಯಾ, ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. 18/x² ಇದೆನಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ -12/x². ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -8/x². ಅದಾದ್ಮೇಲೆ +6/x ಇದೆ, +6/x ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ +6/x equal to 0. ಇವು ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರರದು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ x² ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 18 - 12. 18 - 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 6 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ -8 ಇದೆ, 6 - 8 ಇದು -2, ಇದು +6/x ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6/x equal to 2/x² ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x² ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x into x ಅಂತ. ಸೊ 1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 2 into 1 2 into 3, 2 into 1 2 into 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ x ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ x equal to 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, 1/3 ಅಂದ್ರೆ 0.3333 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ನಾನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. x² ಇರೋವೆಲ್ಲದನ್ನ
ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. -12 -8 ಏನು -20, +18 -20 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -2, -2/x² +6/x = 0. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ 6/x = 2/x². ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x² ಇದೆ, ಈ x ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಏನು ಉಳಿತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 2 × 1 2 × 3. 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ. 1/3 ಅಂದ್ರೆ 0.333. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ y³ ಇದೆ, y³ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 + 5 = 14. ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 120 134. ಇದು this plus this is 1.34. ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 9 + 5 ನ 14 ಆಗುತ್ತೆ. 0.68 0.64 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.34. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. 16.95. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 14, ಇದು 1.34. 14 + 1.34 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15.34. ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ -15.34 ಬಂತು. ಸೊ y³ = 16 - 15 ಎಷ್ಟು 1. 95 - 34 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 61. 1.61 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, √1.61. √1.61. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x <y. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, √1 ಇದ್ರೆ ಏನು, 1 ಇರುತ್ತೆ. √8 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು √1.61 ಅನ್ನೋದು 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 8 ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ 8 ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 2 ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.61. √1.61. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಂತರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ, 61. ಇದು ಇದ್ರಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.33 ಇದೆ. ನನಗಿದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ 1 ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು x is less than y. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾ, that is the end of quadratic equations. Sir, complete 30 questions na ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಲೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ದಂಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸರ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 hours ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯು ಗೋ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಫನ್, ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 2 hours ನೀವು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಗೈಸ್, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. 2 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 43 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now all you got to do is repeat this one more time. All the questions plus ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಂತ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಾ ಸಾಕು ಸರ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾಳೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಕೋಡೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, 25 to 30 ಕ್ವೆಶನ್. ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. I should see the improvement in you people. Speed increase ಆಗಬೇಕು, okay, accuracy increase ಆಗಬೇಕು. So all those things we will be working like this guys. Okay, so tomorrow onwards one more thing sir, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾನು ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ನನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಇರಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಟಿಕ್, ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಐ ಟಾರ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ 2 times, tables are 2 times, ಎಲ್ಲಿಂದ 12 to 20. Okay, 2-digit multiplication, 10 examples, 3-digit multiplication, 10 examples. Okay, 10 examples plus ಇನ್ನೇನು squares till 25, squares till 25, 1 to 25 2 times, and cubes till 1 to 20 2 times. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಈದರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಐ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಪೀಪಲ್. ಸೊ 2-digit multiplication, 3-digit multiplication, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹನಾ ಅಂಡ್ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, IBPS PO ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 2-digit multiplication ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡೇಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೇಟ್ ಕಾಣಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೇಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. Okay, only then you will be allowed to the next class. Okay sir, starting ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, am I clear with this guys? everyone ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡೇಟ್, ಟುಮಾರೋಸ್ ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಅದರ್ ಸ್ಟಫ್ ಟು ರೈಟ್. Okay, so that is all for the day. Any side to ask? Anything from your side to ask? Anything from your side? ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದೆನಾ? anyone? No?
Okay. So as I told you in the morning, people, please refer your friends. If they miss these two classes as well, do not worry. Everything is recorded, people. Each and everything is recorded and they will get the recorded videos as well. Okay. Did we tell the reference amount to them? You know, No, should we? please. Yeah. See, another thing, people, I think I did not inform in the morning class. Look, if you refer any friend of yours, if any of your friend joins the course, you will get a referral amount of 200 rupees cash back. So, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if they say, I'm so and so person's friend, I brought him or I brought her, you will get 200 rupees cash back. Now, if you bring 10 members, take your entire 2000 rupees back, people. Okay. So this is the one referral scheme which we have kept, and I forgot to inform you guys, people. Okay. It's just not about the reference, we need crowd. Yeah, exactly. In fact, we need the crowd, people. Mainly, we need crowd. That is the reason why, all these things we are doing. Okay. Right. So even though we are putting so many efforts here, still we are unable to see the rise in the number, guys. I don't know where we are going wrong. Okay. So like, always, it's always been like when it was the offline classes, people, it was always, my students who used to bring, our students who used to bring to our classes. Like we had something called Chanakya in Bellary. We never did any advertisement. All it was our old students used to bring them, the new students. But here, like, it's been long time since I left that, and all of a sudden I started this again. So we are unable to get the crowd, people, now. Okay. So please help us reach more crowd, guys. And of course, you know that the fees is very affordable, people, and we are not charging hectic also, right? So that's it for the day, guys. So I hope you heard me clearly about everything else, guys. So let us stop. Woma signing off. Thank you so much.